வெல்கம் எவ்ரிவன். நமக்கு இப்போ சிபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. இந்த ரே ஆப்டிக்ஸ் ஓட இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப முக்கியமானது. ஆக்சுவலாக இந்த ரே ஆப்டிக்ஸ் ஹியூமன் ஐ அண்ட் கலர்ஃபுல் வேர்ல்டில் ரே ஆப்டிக்ஸை பற்றி பார்க்கறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன்று இல்லையா? ஹியூமன் ஐஸ் இஸ் அவர் ஆர்கன், மோஸ்ட் டெலிகேட் அண்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் நேச்சுரல் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். Here, it's a wonderful organ we are given with by God. We can able to see the outside world very beautiful, the natural phenomena happening outside around our body we can sense only by use of vision. So we are granted with the vision, that is called, that organ is called eye, human eye. Clear? Okay, these are the human eye, the main actually colorful part of human eye you are seeing right now. Actually, it is wonderful eye. This is a portion. This is lens. The white region, white like a spherical shape is called lens. Human lens, natural living lens. Okay, this is retina. This is yellow region like C. Inside the eye there is yellow region. This is like liquid. Okay, actually there is a veins, blood circulation will be there. Somehow we can see like bacteria in front of us, like amoeba shape, bacteria shape, something else shape. We can wonder about why it is our eye just like that phenomena happening. It's going randomly, moving randomly here and there like amoeba shape because of the veins inside. Okay, that already we know that kinds of things happening. But what about object and image? When object is at distance or at nearby, we can able to see, very distant object and also able to see very near object, because our human capable, we have nearby object 25 centimeter, nearby object we can see 25 centimeter. So within that 25 centimeter we can able to see for normal human eye. But distance object, far object, there is no fixed finite distance. It is infinite. It could not be figured out. Okay, so object, distance object, you can up to the distance, imagine distance, infinite distance you can see. But nearby object only 25 centimeter can be understood. சரிங்களா? Right. Now the main part of the human organ is like ciliary lens, ciliary muscles. This is the lens. Actually this portion is lens, this portion is lens, this portion is ciliary muscles, iris, this cornea, this aqueous humus, pupil, this is a small center part. This is ciliary muscles here. So here the ciliary muscles with which eye lens is adjusted to accommodate the focal length so as to able to see the object. The retina is here. So this is blind spot. This is a blind spot. So actually this is object, this is lens. The image is forming here only, retina, on retina. Image distance v is always constant. Remember, image distance always constant, but object distance may be at nearby object or a distance object may be different. So to focus the different object distance, the lens must be adjusted itself by use of ciliary muscles. Here the ciliary muscles like this. So using the ciliary muscles, the lens must be contracted or elaborated. When you seeing distance object, it is relaxed eye,
relaxed vision because there is no ciliary muscle stitching the lens when you seeing distance object. But when you seeing nearby object, the ciliary muscles contract the lens, so lens will be that lens thickness will be increased. When you seeing distance object, lens distance will be increased. Thickness. This is the thickness. Because of this thickness, the length actually, this is when you consider this as a lens, there is a radius of curvature will be much increased. This is the radius of curvature. When you see this is radius of curvature for nearby object is reduced, here increased. For relaxed eye, radius of curvature increased. For reduced nearby, when you seeing nearby object, the radius of curvature is decreased. So focal length also increase, focal length also decrease. Okay, இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன இந்த பார்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றதுன்னு பத்தி பார்க்கலாம். இப்ப ஸ்கெலிரோட்டிக் அப்படின்னா டஃப் ஒயிட் ஒபேக், ஒபேக்னா லைட் போக முடியாது, அவுட்டர் மோஸ்ட் கோட்டிங்கா இருக்கு. அது வந்து ஐ ஷேப்பை மெயின்டைன் பண்ணுது, ஐய ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. அப்ப ஸ்க்லெரோட்டிக் அப்படின்றது டஃப் ஒயிட் லேயர். ஓகே, அடுத்து கார்னியா அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஃப்ரண்ட் பார்ட் தட் ரிஃப்ராக்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்கமிங் லைட். அப்ப ரிஃப்ராக்ட்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு லைட் வந்து என்டர் ஆகுதுன்னா என்ன ஆகும், அதோட அதோட பாத்ல இருந்து கொஞ்சம் ஜஸ்ட் டீவியேட் ஆகி போகும், அதான் ரிஃப்ராக்ஷன். அப்ப மோஸ்டான இந்த கார்னியா வழியா தான் மோஸ்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பரண்ட் பார்ட், மோஸ்ட் ஆஃப் இன்கமிங் லைட் எல்லாமே என்ன ஆகுது, ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்குது. கொராய்ட் அப்படின்னா கிரே பிளாக் லேயர் தட் அப்சர்வ் லைட் டு ப்ரிவென்ட் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகாம நடக்கிறதுக்கு இந்த கொராய்ட் பிளாக் லேயர், கிரே பிளாக் லேயர் ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்போ இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா அதோட இன்டென்சிட்டி வெளியில எஸ்கேப் ஆயிடும், லைட்டு கிளியர் இன்டென்சிட்டியோட வெளிச்சத்தோட கிடைக்காது. ஸோ நமக்கு முன்னாடியே தெரியும், லைட் வந்து டென்சர் மீடியத்துல போயிட்டு ரேரர் மீடியத்துக்கு போகையில என்ன ஆகணும்னா லைட் வெளியில ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்காம ரிஃப்ளெக்ட் மட்டும் ஆகணும். பாருங்க, லைட் வெளியில இப்படி போகுமா, ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் நீங்க குறைச்சின்னு பாக்கல, என்ன இந்த ஆங்கிள் பாக்கல, ஆக்சுவலா அப்படியே கிராசிங் ஓவர் த சர்ஃபேஸ், அதுக்கப்புறமேட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அப்ப இந்த பார்ட், அதாவது 90 டிகிரியில இங்க 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 வந்து இது என்னது இன்சிடென்ட், இது ரிஃப்ராக்டட். ரிஃப்ராக்டட் வந்து 90 டிகிரில இருக்கையில எக்ஸாக்டா இது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளா இருக்கும், அதுதான் வந்து இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். அதுக்கப்புறமேட்டு தான் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்ப டென்சர் மீடியத்துல இருந்து ரேரர் மீடியத்துல லைட் பாஸ் பண்ணல, லைட் வந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகாம உள்ளுக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் இருந்து உள்ளுக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், எஸ்கேப் ஆகுது, ரிஃப்ராக்ட் ஆகி வெளியில எஸ்கேப் ஆகாது. அதே மீடியம்குள்ள என்ன இருக்கணும், ரிஃப்ளெக்ட். அப்ப ஸோ பாத்தீங்கன்னா வெளியில உள்ளக்குள்ள அப்சர்வ் பண்ண அந்த லைட் வெளியில எஸ்கேப் ஆகக்கூடாது. அப்ப இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் தவிர்க்கப்படணும், ரைட். அப்ப பாருங்க, நெக்ஸ்ட் பிபுல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பாருங்க, பிபுல் சென்ட்ரல் ஓப்பனிங் இந்த ஐரிஸ் ரீஜன் கான்ட்ராக்ட் சுருக்குது இன் பிரைட் லைட்டுக்கு. நல்ல பிரைட் லைட் தெரிஞ்சா கான்ட்ராக்டா சுருங்கும், ஆனா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், டிம் லைட்ல எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். லைட் ரொம்ப டிம்மா இருக்குன்னா நம்ம பாக்குறதுக்காக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். பிரைட் லைட்ல நம்ம கண்ணு கெட்டக்கூடாதுன்னு சூரியனை பார்க்கல கான்ட்ராக்ட் ஆகும், சரியா. அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டிம் லைட்டா இருக்கும் போது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், ஏன்னா நமக்கு மோர் லைட் உள்ள வந்தா தான் நமக்கு தெரியும், சரியா. நம்ம ஆக்சுவலா இப்போ அவுலா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 100 டைம்ஸ் விஷன் அதிகமா இருக்கும், சரிங்களா. அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஃபேக்ட்ல எழுதி வச்சிருக்கேன், அது தொடர்ச்சியா பார்க்கலாம். கிறிஸ்டலின் லென்ஸ் ஃபிளெக்சிபிள் லென்ஸ்ங்கிறனும். ஏன் ஃபிளெக்சிபிள் லென்ஸ், கான்ஸ்டன்டா கண்ணாடி மாதிரி ரிஜிட்டா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஒரே ஒரு ஃபோக்கல் லென்த் தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம உடனே நமக்கு லென்ஸை மாத்திட்டே இருக்க முடியுமா, கண்ணுக்குள்ள இருக்க லிவிங் லென்ஸை மாற்ற முடியாது. அப்ப தானாவே அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கணும், ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஃபரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த லென்ஸோட சைஸை வந்து தானாவே அக்கமடேட் பண்ணிக்கும். அக்கமடேஷன் அதுக்கு பேர், சரிங்களா. இங்கிலீஷ்ல அக்கமடேஷன் சொல்லுவோம்.
அப்ப crystalline lens flexible lens that provide fine focal length adjustment. சிலேரி மசில்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது, ஸ்டிச் பண்ணுது, கான்ட்ராக்ட் பண்ணுது, அதனால அட்ஜஸ்ட் ஆகுது. சோ அதனால என்ன, அது ரெட்டினால எனக்கு ஷார்ப் இமேஜ் கிடைக்குது. சரிங்களா, வெரி குட். அப்புறம் சிலியரி மசில்ஸ் தான் வேலை என்ன பண்ணும், அந்த ஃபோக்கல் லென்த் கரெக்ட் பண்றதுக்காக லென்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது. அப்ப அதனால லென்ஸோட திக்னஸ் மாறுது, அதனால ஃபோக்கல் லென்த் அட்ஜஸ்ட் ஆயிட்டு ஷார்ப் இமேஜ் வந்து ரெட்டினால விழுது. ஆப்டிக் நர்வ்ஸ் என்ன பண்ணுது, ஆக்சுவலா பண்டல் ஆஃப் நர்வ்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம், பிக்சரை பார்த்தோம் இல்லையா, அதெல்லாமே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரெட்டினால விழ இந்த பிக்சர் இன்ஃபர்மேஷனை அப்படியே மூளைக்கு கொண்டு போகுது. எப்படி கொண்டு போகும், எல்லாமே அயான்ஸா ஒரு பர்டிகுலர் கரண்ட் உள்ள இருக்கும், அயான்ஸா இருக்கும், அயன்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த இதெல்லாம் என்ன ஆகும், அது டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும், ஒரு கரண்ட் சிக்னலா மூளைக்கு போய் அது பண்ணும். அதெல்லாம் நமக்கு பயாலஜி, நம்ம பத்தி படிக்க வரல. நம்ம பார்ட் இங்க பிசிக்ஸ்ல ரியாப்டிக்ஸ் லைட்டா அதோட அனாட்டமி கொஞ்சம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். ரெட்டினால innermost light sensitive layer that act as a screen for image reception. Image reception, retina is a image reception where there is a focused sharp image captured on retina. Clear? ரெட்டினால தான் விழணும். ரெட்டினாக்கு முன்ன விழக்கூடாது, ரெட்டினாக்கு பின்னா விழக்கூடாது. விழுந்துச்சுன்னா கண்ணு தெரியாது, பிளர்டா தெரியும். பிளர் பிக்சர் எப்ப தெரியும், எக்ஸாக்டா ரெட்டினா மேல அந்த விழாம முன்னையும் பின்னையும் ஆச்சுன்னா பிளர் பிக்சர் தெரியும். சரிங்களா, இப்ப பாருங்க, அடுத்து எல்லோ ஸ்பாட்னு சொல்றாங்க. மோஸ்ட் லைட் சென்சிட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் ரெட்டினா சிச்சுவேட்டட் அட் சென்டர். அதோட சென்டர்ல தான் வந்து அதிகமான லைட் சென்சிட்டிவ் பார்ட் அதிகமா இருக்கும். பிளைண்ட் ஸ்பாட்டும் இருக்கு. பிளைண்ட் ஸ்பாட் வந்து நம்ம அந்த நர்வ்ஸ் போற இடம் வந்து பிளைண்ட் ஸ்பாட் சொல்லுவோம். ஆனா முக்கியமா சென்ட்ரான இடத்துல மேக்சிமம் லைட்டை வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த சென்ட்ரான இடத்துல மேக்சிமம் லைட்டை இது பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்பதான் வந்து நம்மளால we can able to see. பட் இந்த பாட்டு தான் பிளைண்ட் ஸ்பாட். இந்த பாட்டு சென்டர் ஆஃப் ரெட்டினா, தட் இஸ் கால்ட் எல்லோ ரீஜன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. இப்ப நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல கிளியர் கட்டா ஹியூமன் ஐயோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்ற ஒரு சின்ன அனலைஸ்ல மைண்ட் மேப்ல கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்க, இப்ப பாருங்க, இதுல பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஐல நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி ஐரிஸ், லென்ஸ், பியூபிள், ரெட்டினா, கார்னியா, சிலியரி மசில்ஸ், ஆப்டிக் நர்வ்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஐனா நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கும். சரி, இப்ப இந்த ஐய பத்தி ஏன் படிக்கிறோம்னா, நம்ம கிளாஸ் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் போடுறோம் இல்லையா, சோ ஐல என்னென்ன கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃபெக்ட் வரும் அப்படின்னா, this kinds of the defects with which eye is diagnosed, like this kinds of defect, not a disease, this kind of physical defects: myopia, hypermetropia, presbyopia, cataract. ஆக்சுவலா மயோபியா அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு குழப்பம் இருக்கு. இங்க பாசிட்டிவா அப்ரோச் பண்ணிருக்காங்க. மயோபியானா என்னால ஷார்ட் பக்கத்துல இருக்க பொருளை சூப்பரா பார்க்க முடியும் சொல்றாங்க. ஷார்ட் சைட்டட்னஸ். மயோபியானா பக்கத்துல நான் நல்லா பார்ப்பேன் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்னா தூரத்துல தெரிய மாட்டேங்குதே அப்படின்னு அர்த்தம். ஹைப்பர் மெட்ரோபியானா தூரத்துல இருக்கிறத நான் நல்லா பார்ப்பேன், என் கண்ணு தூரத்துல இருக்கிறத நல்லா பார்க்கணும் பாசிட்டிவா சொல்றோம். ஆனா பக்கத்துல இருக்கிறத பார்க்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும், கண்ணாடி போடணும். சரிங்களா, புரியுதா? இப்ப கிட்ட பார்வை தமிழ்ல ஷார்ட் சைட்டட்னஸ், கிட்ட பார்வைன்னா கிட்டதான் பார்க்க முடியாது நினைச்சுக்கூடாது. கிட்டதை நான் நல்லா பார்ப்பேன் பாசிட்டிவா சொல்றோம். என்னகிட்ட இருக்கிற பாசிட்டிவ் என்னவோ அதை சொல்றோம். நம்ம தூரம் பார்க்க முடியாது, அதனால எனக்கு என்ன, எய்ட் ஆஃப் லென்ஸை வச்சுதான் நான் பார்க்க முடியும் தூரத்தை. அப்ப ஹைப்பர் மெட்ரோபியால லாங்க நல்லா பார்ப்பேன், லாங் சைட்டை. அப்ப லாங் சைட் நல்லா பார்க்கணும், பக்கத்துல பார்க்கறதுக்கு வித் எய்ட் ஆஃப் லென்ஸ் வச்சுதான் நான் பார்க்க முடியும். பிரஸ்பயோபியானா எலாசிசிட்டி போயிடுச்சு, லென்ஸோட எலாசிசிட்டி. உங்களுக்குள்ள லிவிங் லென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த நமக்கு எலாசிசிட்டி போயிடுச்சு. அடுத்து கேட்ராக்ட்னா ஒரு கண்ணுல புற விழுந்திருக்கு, பூ விழுந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க, கிளவுடி பிளரி விஷன், அதனால தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் ஏஜ் ரிலேட்டட் ஃபால்ட். நம்ம இது ரெண்டையும் கண்ணாடி போட்டு சரி பண்ணலாம். ஷார்ட் சைட்டட்னஸ், லாங் சைட்டட்னஸ். இதுல நிறைய பேர் ஒண்டரா இருப்பீங்க, என்ன சார் பவர்னா என்ன, அது எப்படி, இது சுத்தமா பின் பாயிண்டா புரிஞ்சுக்கலாம். சரியா, சப்ஜெக்ட் நான் நடத்துறது பரீட்சைக்கு மட்டும் இல்ல, லைஃபுக்கு தான். சரிங்களா, ஓகே குட். இப்ப நெக்ஸ்ட் போலாம்.
இப்ப முன்ன சொன்ன மாதிரி இதோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு, இதோட மெயின் பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட், ரெட்டினல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரண்ட் ஸ்பீஷிஸ்க்கு டிஃபரெண்டா இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்கன் எடுத்துக்கிறோம், கோழி எடுத்துக்கிட்டா கோழி வந்து இருட்டுல குருடு, கண்ணு தெரியாது. கோழி வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட் கொஞ்சம் லைட் டிம் ஆச்சுன்னா கோழியை பிடிக்கணும்னா பிடிச்சாலும் ஈஸியா. ஏன்னா the chick retina is dominated by cone cells which are essential for color vision and high acuity sight in bright light only. அப்ப பிரைட் லைட் இருந்தா தான் நல்லா அது தெரியும். பிகாஸ் they lay a high density of rod cell. அது என்ன rod cell இல்ல, கிளியரா கோன் செல் தான் இருக்கு, ராட் செல் இல்ல. சிக்கன் ஹாவ் வெரி புவர் விஷன் இன் டிம் லைட். அதனாலதான் கோழி என்ன பண்ணுது, கொஞ்சம் லைட் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா கண்ணு தெரிய மாட்டேது, போய் தூங்க போயிடுது. நல்லா கோழி வளர்க்குறவங்க எல்லாம் பார்த்து பாருங்க, கிராமத்துலலாம் இருக்கும். யூ மே அண்டர்ஸ்டாண்ட் விச் இஸ் வை தே பிகம் இன்ஆக்டிவ் அட் டஸ்க். இருட்ட டஸ்க்னா ராத்திரி, கிளியர் ஈவினிங் லைட் கம்மியா இருக்குது. டஸ்க் டான்னா பகல், டான் அண்ட் டஸ்க். நெக்ஸ்ட் பாருங்க டாக். சூப்பர்ல வேட்டை கூட்டு போவாங்க, ஹண்டிங். த டாக் கோயிங் ஃபார் ஹண்டிங் வித் வைல்டு வாட் அதை பழக்கி கொண்டு போவாங்க, கூட்டு போய் வேட்டைக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க. டாகோட எய்டோட தான் வேட்டைக்கு பழைய கால மனிதர்னா வேட்டையாடிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா டாக் possess a mixed rod and cone but have much higher concentration of rod, providing them with a super night vision, movement detection compared to human. அப்ப நம்மளை விட டாகுக்கு சரியான மூவ்மெண்ட் டிடெக்ஷன் இருக்கு, ராத்திரி பார்க்கிற கேப்பபிலிட்டி அதிகமா இருக்கு, கரெக்டா மூவ்மெண்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணும். அதனாலதான் ப்ரே ஏதாவது மூவ்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அப்ப எல்லாம் மான் இதெல்லாம் போயிட்டு பிடிக்க போவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா, அந்த மூவ்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியாது, அது தெரியும். மூவ்மெண்ட்னா என்ன, நார்மலா இப்ப ஒரு மரம் ஆடுறதுக்கும் ஒரு அனிமல் நகர்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல. ஸோ டாக் ஈஸியா கேப்சர் பண்ணிடும், விச் என்ஹான்ஸ் லைட் சென்சிட்டிவ் இன் லோ லைட் கண்டிஷன். லோ லைட் கண்டிஷன்லையும் அதால நல்லா பெட்டரா பார்க்குது. அதனாலதான் நைட்ல நாய் குலைக்குது அப்படின்னு சொல்றேன். நைட்ல அதோடைய பார்வை கொஞ்சம் வெரி பெட்டரா இருக்கும், அதுக்கு மூவ்மெண்ட் டிரெக்ஷன் வந்து பெட்டரா இருக்கும். அப்படிங்கறதுனாலதான் அது வேட்டை கூட்டு போறாங்க. அடுத்து பீஸ் பாருங்க. பீஸ்னா தெரியும், அது நமக்கு தேன், அதுதான். அதனாலதான் தேன் கிடைக்குது இல்ல, பூவை போய் தேடி போய் அதுல நெக்டர் அதுதான் எடுத்துக்கணும். பூல இருக்கிற நெக்டர்ஸ் அதுதான் எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுக்கல அதுல என்ன பண்ணுது, அதுல வந்து போயிட்டு இது பண்ண எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்னால அங்க இருக்கிற போலன் கிரைன்ஸ் வந்து அதோட கால்ல ஒட்டும். பாசிட்டிவ் நேச்சர், நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அங்கேயும் செயல்படுது, ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். அது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்னா நீங்க 11th படிக்கல 12th படிக்கல புரியும். Bees have compound eyes composed of thousands of tiny units called ommatidia rather than single vertebrate style retina. அப்ப இங்க ஒமாட்டிட்டியா அப்படின்ற 1000 ஆஃப் டைனி யூனிட் செல்ஸ் இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி இருக்குது. அப்ப அதனால அல்ட்ரா லைட்டை ஹை சென்சிட்டிவோட பார்க்க முடியும், போலரைஸ்டு லைட்டை அதால உணர முடியும். அதனால ஈஸியா நேவிகேட் ஆகி ஃபிளார் எங்க இருக்கோ அதை தேடி போய் நெக்டரை எடுக்குது. ஸோ அது சர்வைவலுக்காக கடவுள் கொடுத்து வச்சிருக்காரு. ஸோ அது எந்த ப்ராப்பர்ட்டியில அது சர்ச் பண்ணுன்னு எடுத்தா நம்ம மிலிட்டரிக்கு யூஸ் பண்ணலாமா, டாகோட என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அதை எடுத்து மிலிட்டரிக்கு யூஸ் பண்ணலாமா. ஸோ இப்ப கிளவுடி டேஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா ஃபிளார், அதாவது ரொம்ப கருகும்னு பனி முகர்ந்த எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியாத இதுல கூட ஃபிளார் எங்கன்னு தெரியும். ஏன்னா அதுதான் அல்ட்ரா வயலட் யூஸ் பண்ணுது. அதனால எக்ஸாக்டா அல்ட்ரா வயலட் யூஸ் பண்ணது நமக்கு இது தெரியாது. அல்ட்ரா வயலட் கேமரா யூஸ் பண்ணோம்னா பிக்சரை கிளியரா இது பண்ணலாம். ஸோ நமக்கு எவ்வளவு கிளவுடியா இருந்தாலும் ஈஸியா ஆப்ஜெக்ட் என்னவோ அதோட ஈஸியா லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ அல்ட்ரா வயலட் லைட்ஸ் இதெல்லாமா நம்ம லேர்ன் பண்றதுனால தான் நம்மளால டெக்னாலஜியில இதை அப்படியே எய்ட அதுல புகுத்திக்க முடியுது. சரியா, ரைட். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அவுல். இது ரொம்ப நாக்சுரல் ஹண்டர். நைட்ல தான் தேடும், வேட்டையாடுறது நைட்ல அப்படி இருக்கல. சரி, ஏன் பகல்ல ஆட மாட்டேங்குது? இதோட பவர் தான் செம்மையாச்சு, 100 டைம்ஸ் கூட, ஹியூமன் சென்சிட்டியோட 100 டைம்ஸ் கூட. அப்ப நைட்ல தான் சௌகரியமா இருக்கு, ப்ரே ஈஸியா கிடைக்குது, எல்லாரும் அமைதியா இருக்காங்க. ஸோ அதான் நைட்டு டயத்தை அதை எடுத்துக்கிச்சு. பகல்ல எல்லாம் ரொம்ப கூட்டமா இருக்காங்க, ஹசல் பசலா இருக்கு, ரொம்ப என்ன சொல்றது, கிரௌடடா இருக்குது, கன்ஜஸ்டடா இருக்குது, ரொம்ப மக்கள் மனுஷன் தான் அதிகமா இருக்கிறான். ஸோ ஹியூமன் எல்லாம் தூங்கிடுறாங்க நைட்டு,
பீஸ்ஃபுல்லான என்விரான்மெண்டா இருக்குது, அது சூஸ் பண்ணிக்குது. ரைட்? ஓகே. ஆல் nocturnal hunter all have retinas that are densely packed with rod cells which are extremely sensitive to low level of light. While they have very cones limited their color perception, but their high rod density allow them to see clearly in near total darkness. அப்ப பாத்துக்கணும் இதோடைய கலர் சென்சிட்டிவிட்டி பத்தி சொல்ல. ஆக்சுவலா கலர் தான் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரெண்டு செல் சொல்றாங்க, ராட் செல் சொல்றாங்க, அடுத்தது வெரி கோன் செல். கோன்ங்கிறது கலர் பாக்குறது, கலர் பர்செப்ஷன் கோன் செல். நான் லைட்டை உணர்றது ராட் செல். ராட் செல் மட்டும் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா லைட்டே இல்லாம ஸ்டார் லைட்ல கூட பார்க்க முடியும். அப்படிங்கல அவருக்கு வந்து ராட் செல்ஸ் அதிகமா இருக்கு, சுத்தமாவே லைட் இல்ல, ஸ்டார் லைட் எவ்வளவு இருக்கும், கொஞ்சமா இருக்கும், அதால கூட பார்க்க முடியும். ஸ்டார் லைட்னா சொல்றது பாத்தீங்களா, ஸ்டார் ரொம்ப தூரத்துல இருக்க ஒரு குட்டி பார்ட்டிகள் இருந்து வெளியே வர அந்த ஸ்டார் லைட்டை வச்சு கூட அதால பார்க்க முடியும் அப்படிங்கறதான் இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஆலோட நேச்சர் நாக்டர்னல் ஹண்டர். கிளியர்? ஓகே. இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அழகா நம்ம மயோபிக் ஐ வந்தாச்சு. மயோபிக் டிஃபெக்ட் ஐ, அது என்ன, தூரத்தை பார்க்க முடியாது. மயோபிக் அப்படின்னா பாசிட்டிவா சொல்லுங்க சார். கிட்டத்தை சூப்பரா பார்ப்பேன். மயோபிக்னா என்னது, எனக்கு கிட்டத்தை சூப்பரா பார்ப்பேன் அப்படின்னா அப்ப தூரத்தை பார்க்க முடியாதுல்ல. அப்ப தூரத்தை பார்க்கல பாருங்க, எங்க போக்கல் ஆயிருக்கு, ரெட்டினால ஆகணும், ஆனா இங்க ஆயிருக்கு. அப்ப அதை தூக்கி ரெட்டினால வெளில வைக்கணும்ல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், லென்ஸ் எடுத்து இடையில வைக்கணும். இந்த ரே இடையில, இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் இந்த ரெட்டினாவுக்கும் இடையில லென்ஸை வைக்கணும். அதான் நாங்க ஸ்பெக் போட்டுக்கிறீங்க நீங்க, ஸ்பெக். இப்ப கரெக்ஷன் ஆஃப் மயோபியா, அப்ப என்ன லென்ஸை வைக்கிறோம், கான்கேவ் லென்ஸை வைக்கிறோம். கான்கேவ் லென்ஸ் வைக்கிறோமா, வச்சாச்சு. ஓகே. இப்ப கான்கேவ் லென்ஸ் வைக்கிறோம். ஆக்சுவலா இந்த டிஃபெக்ட் ஐ ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருந்திருக்கும், இன்ஃபினிட்டில இருந்து இருக்கும். இன்ஃபினிட்டில. அப்ப ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டில இருக்குது, இமேஜ் எங்க இருக்குது, வி எங்க, இங்க விழுது. ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டில இமேஜ் டிஃபெக்ட் ஐ. ஆனா டிஃபெக்ட் சரி பண்ணது பாருங்க, மாறிடுச்சா? சோ பாருங்க, இங்க இருக்கு பாருங்க, இங்க இருந்து இங்க அப்பியர் டு கம் ஃப்ரம், இந்த இடத்துல இருந்து வெளியே வர மாதிரி இருக்கா, ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருந்து வர மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்க. ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருந்து வர மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்ல இருந்து ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருந்து வர மாதிரி இந்த லென்ஸ்ல பட்டு இமேஜ் இங்கே கிடைச்சிருச்சு, அதனால கண்ணுக்கு தெரியுது. சரிங்களா? ரைட். இப்ப இந்த லென்ஸுக்கு சின்ன ஒரு கால்குலேஷன் போடும். ஓகே, இந்த லென்ஸுக்கு சின்ன ஒரு கால்குலேஷன் போடலாமா? ஓகே. இப்ப பாருங்க, இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து லென்ஸோட சென்டர். அப்ப இங்கதான் என்ன இருக்கு, ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. இது எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கலாமா? எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ், சாரி, இந்த இடத்துலதான் இது எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இன்ஃபினிட்டில ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. இன்ஃபினிட்டில, அதாவது இன்ஃபினிட்டி யூ, அப்படியே இங்க இருந்து அப்படியே போயிட்டு இன்ஃபினிட்டில தான் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, அதனாலதான் இன்ஃபினிட்டி. ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இன்ஃபினிட்டி, இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா இமேஜ் வந்து வெர்ச்சுவல் இமேஜ், ஏன்னா கண்ணு டிஃபெக்ட் கண்ணு தானே, வெர்ச்சுவல் இமேஜ் எக்ஸ். ஸோ இப்போ ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்தா லைட் எமிட் ஆகி இப்படி வரும். இது இப்போ வந்து லென்ஸ் இதுனா இது 0,0 இந்த இடத்துல, இந்த இடத்துல 0,0 சென்டர். இன்ஃபினிட்டில ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, அதனால இப்படி வருது. ஆனா இங்க இந்த இடத்துல என்னது, வெர்ச்சுவல் இமேஜ் வர மாதிரி இருக்கு. ஸோ போல்ல இருந்து லெஃப்ட் சைடு லைட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா மெஷர் பண்ணனால நம்ம இந்த எக்ஸை வந்து மைனஸ் எடுத்துக்கணும். அப்ப இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் v ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ். புரிஞ்சா? ஏன்னா இதான் போல் 0,0, லைட்டோட டைரக்ஷன் பாசிட்டிவா மெஷர் பண்றோம், இங்க இருந்து பாசிட்டிவா மெஷர் பண்றோம். அப்பனால இங்க இருந்து பாசிட்டிவா மெஷர் பண்ணும், இங்க இப்படி போனா நெகட்டிவா மெஷர் பண்ணும். அப்ப இத இங்க இருந்து போல்ல இருந்தா மெஷர் பண்ணுவதனால இங்க இருந்து இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஓ, இந்த இதை மெஷர் பண்ற எக்ஸ் வந்து லென்ஸ்ல இருந்து மெஷர் பண்ற எக்ஸை வந்து மைனஸ் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப பாருங்க, 1/v மைனஸ் 1/u ஈக்குவல் டு 1/f. v வந்து மைனஸ் எக்ஸ், இந்த u வந்து இன்ஃபினிட்டி. அப்ப 1/இன்ஃபினிட்டினா 0 ஆயிடும். அப்ப 1/f. அப்ப இந்த போர்ஷன் 0 ஆயிரும். அப்ப f ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ்னு வந்து. ஸோ 1/-x ஈக்குவல் டு 1/f. f ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ். ஆன்சர் புரியுதுங்களா? அப்ப எவ்வளவு ஃபோக்கல் லென்த்தை எடுத்துக்கணும் மயோபிக்
டிஃபெக்ட் ஐயை சரி பண்ண -x ஃபோக்கல் லென்த் உள்ள லென்ஸை எடுத்து நம்ம 8 கான்கேவ் லென்ஸ் எடுத்தோம்னா நம்மளால அந்த டிஃபெக்டை சரி பண்ண முடியும். ஓகேவா? அடுத்த பாருங்க, அடுத்து என்னது பாருங்க, அடுத்தது ஹைப்பர் மெட்ரோபியா. ஹைப்பர் மெட்ரோபியானா என்ன? தூரத்தை நல்லா பார்க்க முடியும்னு அர்த்தம். ஹைப்பர் மெட்ரோபியானா தூரத்தை நல்லா பார்க்க முடியும்னு அர்த்தம். அப்படின்னா என்ன? டிஃபெக்ட் பக்கத்தை பார்க்க முடியாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இங்க வந்து இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஐக்கு முன்னாடி இங்க ஃபோக்கல் ஆனது டிஃபெக்ட் ஐ. இங்கேயே டிஃபெக்ட் ஐ தான் ஹைப்பர் மெட்ரோபியால ஆஃப்டர் லென்ஸ்ல ஆஃப்டர் ரெட்டினாக்கு பிஹைண்ட் த ரெட்டினால விழுந்திருக்கு இந்த ஷார்ப் இமேஜ். ஷார்ப் இமேஜ் இங்க விழுந்தாதான் நம்மளால we can able to see இந்த இடத்துல விழும். அப்ப விட வைக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்? with the aid of lens. என்ன லென்ஸ்? கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். I go with convex lens. The convex lens helping in so as to that sharp image on retina. The sharp image can be captured on retina. இல்லையா? அப்ப பாத்துக்கங்க, இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் போட போறேன். முன்ன மாதிரியே இந்த டிஸ்டன்ஸை இங்க ஆரம்பிச்சு இந்த இடத்துல இருந்து இங்க முடிச்சுக்கலாம். ஸோ இது ஒரு டிஸ்டன்ஸ். அடுத்த டிஸ்டன்ஸ் இங்க இருந்து லென்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க. இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸை நோட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? இதை டின்னு வச்சுக்கலாம், இதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம், அதை டின்னு வச்சுக்கலாம். புரியுதா? அப்ப எக்ஸ்னா என்னன்னா நியர் பாயிண்ட், டிஃபெக்ட் ஐயோட நியர் பாயிண்ட். நியர் பாயிண்ட் டிஃபெக்ட் ஐ. அப்ப எக்ஸ்ங்கிறது என்ன? நியர் பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ். நியர் பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ். இப்ப எக்ஸ்ங்கிறது தெரியுது. எக்ஸ்ங்கிறது நியர் பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிஃபெக்ட் ஐயோட. அப்ப நார்மல் ஐயோட நியர் பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ், டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நியர் பாயிண்ட் இன் நார்மல் ஐ. நார்மல்னா டிஃபெக்ட் இல்லாத ஐ. அதை வந்து டின்னு வச்சுக்கலாம். கிளியரா? இப்ப நம்ம இங்க நம்ம லென்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். லென்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா? u ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் டி, v இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ். எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். லைட் வந்து இங்க இருந்தா எமிட் ஆகி வருது. அப்ப லைட்டோட டைரக்ஷன் பாசிட்டிவ். லென்ஸ்ல இருந்தா மெஷர் பண்ண போறோம். லென்ஸ்ல இருந்து லைட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா மெஷர் பண்றோம்னா நெகட்டிவ். அப்ப இந்த எக்ஸும் நெகட்டிவ், டியும் நெகட்டிவ். ரைட்? அப்ப ஃபோக்கல் லென்த் எப்படி கால்குலேட் பண்றது? 1/f equal to 1/v minus 1/u. இங்க v க்கு பதிலா என்ன போடணும்? மைனஸ் எக்ஸ். d க்கு பதிலா என்ன போடணும்? u க்கு பதிலா மைனஸ் டி. மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பிளஸ் வந்துடும். ரைட்? அப்ப நமக்கு என்ன வருது? 1/-x பிளஸ் 1/d வருது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்றேன். இங்க d, இங்க மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் எக்ஸ் டி. கீழே ரெண்டுங்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கீழே ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். ஜஸ்ட் லைக் எல்சிஎம். ஆக்சுவலா டி வந்து சின்னது, எக்ஸ் வந்து பெருசு இல்லையா? எனக்கு எக்ஸ் தான் பெருசு, டி சின்னது. அது மாதிரி மாற்றணும். ஸோ அதனால மைனஸால மல்டிப்ளை பண்றேன். நியூமரேட்டரை டினாமினேட்டரை மல்டிப்ளை பண்றேன். -1 மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணி. அப்ப இதே ஈக்குவேஷன் நம்ம இப்படி எழுதலாம். x minus d divided by x into d. சரியா? அப்ப 1/f equal to x minus d divided by x into d அப்படின்னு வருது. அப்ப f மட்டும் வேணும்னா ரெசிப்ரோக்கல் எடுங்க. xd divided by x minus d. ஆக்சுவலா இங்க ரெண்டுமே நெகட்டிவ் தான், பாசிட்டிவ் தான் வரும். இங்க x வந்து பிகர், d வந்து ஸ்மாலர், அதனால பாசிட்டிவ் தான் வரும். அப்ப ஃபோக்கல் லென்த் பாசிட்டிவ். இங்க வந்து இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் நம்ம ஹைப்பர் மெட்ரோபிக் ஐயை வந்து சரி பண்ணதுக்கு இந்த அளவுக்கு ஃபோக்கல் உள்ள கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் நம்ம வைக்கணும். சரிங்க சார். ஆனா நம்ம டாக்டர் வந்து என்னன்னு சொல்றாரு? பவர் பவர் அப்படிங்கிறாரா? பவர் ஆஃப் லென்ஸ், பவர் ஆஃப் லென்ஸ்ங்கிறாரா? பவர் ஆஃப் லென்ஸ், பவர் ஆஃப் லென்ஸ்னா என்னன்னா,
நம்மள டாக்டர் வந்து சேர்ல உட்காந்து பார்க்க சொல்றாரு. இப்படி போர்டு இங்க இருக்கு, பார்க்க சொல்றாரு. கிட்டத்துல எவ்வளவு பார்க்க முடியும், தூரத்துல எவ்வளவு பார்க்க முடியும் செக் பண்றாரு. இப்ப தூரத்துல எவ்வளவு பார்க்க முடியும் செக் பண்ணல, அவரு வந்து அந்த தூரத்துல பாக்குற மாதிரி கண்ணாடி அட்ஜஸ்ட் பண்றாரு. பண்ணி போக்கல் லென்த் உள்ளதை எவ்வளவுன்னு கொடுத்துறாரு. ஒருவேளை மைனஸ் பவர் அப்படின்னா மைனஸ் 1.5 மைனஸ் 1.5 பவர் அப்படின்னா இதான் கிளாஸ் போட்டிருக்கோம். அப்படின்னா பவர்னா என்ன, டயாப்டர் யூனிட் வந்து டயாப்டர். அண்ட் பவர்னா 1 by focal length இஸ் அ பவர் இல்லையா? அப்ப பவர் பதிலாக நீங்க இப்படி இதுல நீங்க பவர் பதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க மேக்ஸ. மைனஸ் 1.5 divided by 1 by f. அப்ப f மட்டும் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம், ரெசிபிரோக்கல் எடுக்கலாம் ரெண்டு சைடும். f equal to 1 by 1.5 மைனஸ். அப்ப இங்க 10 by 15 எவ்வளவு வருது? ஸோ இதை நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் மைனஸ் 10 by 15. 10 by 15. ஓகே, அப்ப இதை எத்தனை இருக்கு புள்ளி வச்சு ஒரு 0 சேர்த்தீங்கன்னா 100. 100க்குள்ள எத்தனை 15 இருக்கு அப்படின்னா எவ்வளோ 10 டைம்ஸ் வந்து 50, 15 டைம்ஸ் 25. பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு, 25 75, அப்புறம் ஒரு 50னா 90, 6 டைம் வருது, 90 வருது, 0.9 சம்திங் வருது, மைனஸ் 0.9 சம்திங். ஃபோக்கல் லென்த் நம்ம சூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு சரிங்களா? இப்போ மைனஸ் சம்திங். அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அப்ப கிட்டது நல்லா தெரியும், தூரத்தை சரி பண்றதுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? கிட்டது நல்லா தெரியும், தூரத்தை சரி பண்ணதுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? மைனஸ் எக்ஸ் தானே ஆன்சர் வந்துச்சு அதுக்கு. ஸோ அப்ப மயோபிக் டிஃபெக்டுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா? இப்படிதான் நம்ம அந்த டாக்டர் கொடுத்துருக்கிற டாக்டர் சொல்றதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, நம்ம பிசிக்ஸ் ஓரளவுக்கு நம்ம அந்த விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, குட். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம டாபிக்ல இதோட லென்ஸ்ல என்னென்ன நம்ம ஹியூமன் ஐல கொடுக்கக்கூடிய சம்ஸ் எல்லாம் லாஸ்டா பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரிசம் எப்படி இருக்கு, அதோட ஃபங்க்ஷன் பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் த்ரூ த பிரிசம் என்னன்னு பார்ப்போம். லைட் ஒயிட் லைட்டை நம்ம பிரிசம் வழியா பாஸ் பண்ணல டிஸ்பர்ஷன் நடக்குது, அது என்னன்னு பார்ப்போம். டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். அப்புறமா இத வந்து சன் நம்ம பாக்குறோம், காலையில ஒரு மாதிரி இதா ஒரு ரெட்டிஷா இருக்கு, ஈவினிங் ரெட்டிஷா இருக்கு, ஆனா மத்தியத்துல நல்லா பிரைட்டா ஒயிட்டா இருக்கு. ஸோ இது ஏன் ஹேப்பன் ஆகுதுன்னு பார்க்க போறோம். ஸ்டார் ஏன் ட்விங்கிள் ஆகுதுன்னு பார்க்க போறோம். அடுத்தது ரெயின்போ நமக்கு எப்படி கண்ணுக்கு தெரியுதுன்னு பார்க்க போறோம். அப்புறம் ஏர்லி சன்ரைஸ், லேட் சன்செட்டு, அதாவது 2 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம மார்னிங் வந்து சன்ரைஸை பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறமேட்டு 2 நிமிஷம் சன்செட் ஆகி கூட நம்ம என்ன சன்செட்டை நம்மளால பார்க்க முடியும். அப்ப சன் வந்து சீக்கிரம் 2 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சிருது, லேட்டா 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் லேட்டா சன்செட் ஆகுது. சன் வந்து ஒரு ஹேபிட் இருக்கு, சீக்கிரமே 2 நிமிஷத்துல சீக்கிரமே எந்திரிச்சிடும், 2 நிமிஷத்துக்கு லேட்டா தான் தூங்க போதும் சன்செட், அது மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதை வந்து அடுத்த செஷன்ல நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல இதை நம்ம பேசிக் முடிச்சாச்சு, பின்னாடி கால்குலேஷன் நான் சொன்ன பினாமினா எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட்.